दुईटी जिला कोर्ट को पुणी बोमा धमक बोमारे उड़ाई देवाक आसी धमकपूर्ण मेल। राज्यर दुईटी जिला कोर्ट को पुणी बोमा धमक। जगतसिंहपुर और झारसुगुड़ा कोर्ट को बोमा धमक आसी बोमारे उड़ाई देवाक आसी धमकपूर्ण मेल। रेजिस्ट्रार को इमेल को धमक आसबार सूचना मिली। समस्त आईनजीवी और कर्मचारी को तुरंत कोर्ट परिसर खाली करने को कहुला। कोर्ट कैंपस रे पुलिस और बोमा निष्क्रियकारी टीम तलाशी करछंती। सेहीपरि गतकाली पारड़ा खेमुंडी स्थित गजपति जिला कोर्ट को मध्य बोमा धमक आसीथिला। अजणा मेल आईडी रो गैस बम द्वारा कोर्ट को उड़ाई देवा पई धमक आसीथिला। खबर पाई स्थानीय पुलिस और बोमा निष्क्रियकारी दल पहुंची तनाखना करथिले। कोनोसी बोमार संधान मिली नथिबारु एहा एक गुजब हो। स्कूल भ्यान को धक्का देला ट्रेन, दुई छात्रों समेत 3 मृत। पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद अंचल बड़ दुर्घटना। स्कूल भ्यान को धक्का देला यात्रीवाही ट्रेन। सकाळ मुर्शिदाबाद जिला गोविंदपुर रेल क्रिसिंग निकट में घटी दुर्घटना। दुई छात्रों समेत दुर्घटना 3 जनकर मृत्यु घटी। खोला रेलवे फाटक पार होता बेले स्कूल भ्यान को धक्का देथिला ट्रेन। याकू नहीं स्थानीय लोकों मध्य व्यापक उत्तेजना देखा देथिला। ट्रेन फाटक खोला थिबा बेले केमिति ट्रेन आसिला बोली लोके पचारिछंती। फाटक दायित्व रे थिबा कर्मचारी फाटक पाई नथिबार जणा पड़िछि। पूर्वरु एक मालबाही ट्रेन पार होइथिबा बेले यात्रीवाही ट्रेन अन्य एक लाइन ने आसुथिला। तेबे फाटक को उठाई देथिबा संदेह करा जाउछि। दुर्घटना नै पुलिस पक्षरु तदंत जारी रहिछि। पूर्व रेलवे पक्षरु मध्य तदंत आरंभ। आईआईसी ब्यूटी महांती मृत्यु मामला स्टेट फोरेंसिक लैब रु तथ्य आसिथिबार कहिसंती कटक डीसीपी। आईआईसी ब्यूटी महांती मृत्यु मामला ब्यूटी को फोन रु मिली गुरुत्वपूर्ण तथ्य। स्टेट फोरेंसिक लैब रु आसीछि तथ्य। आउ एक फोन रिपोर्ट को अपेक्षा करा जाइथिबार कहिसंती कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी। कमिशनरेट पुलिस रो 3टी टीम काम रे लागिसंती। पीएम रिपोर्ट, कॉल रेकॉर्ड एवं डिजिटल एविडेंस उपरे टीम काम करूछि। आत्महत्यार कारण संपर्क रे एबे पर्यंत सेभଳି किछि सुराग पाई नाही पुलिस। बैंक रो आर्थिक कारोबार नै मध्य जांच चलिछि बोली कहिसंती डीसीपी। सेभଳି किछि संदेहजनक कारोबार सामना को आसी नाही। मृत आईआईसी सह जो माने घटनार किछि दिन पूर्वरु निरंतर फोन जोगाजोग रे थिले सेमानकु डाकी मध्य पचरा उचरा करा जाउछि। केमिति भांगिला टाहिया सबु सत कहिले सेवायत। पहंडी समय काहेकि बिना टाहिया रे पहंडी कले प्रभु जगन्नाथ। गोटी गोटी करी सबु सत कहिले विश्वास बसु सेवक तथा वरिष्ठ दैतापति सेवक विनायक दास महापात्र। युद्धर घनघटा मध्य भारतीय अर्थनैतिक अभिवृद्धि। खाड़ी संकटर अन्य एक होमरूज प्रणाली को स्वभाव करने युक्तराष्ट्र अमेरिका और ईरान मध्य एक 14 सूत्री प्रारंभिक बुझामणा पत्र स्वाक्षर करने को उभय पक्ष राजी होते। प्रारंभिक असुविधा देखा देथिले भी आशा करा जाउथिला जे होमरूज प्रणाली रे स्वाभाविक जहाज चलाचल हेबो। विश्वव्यापी अशोधित तैल जोगाण स्थिर हेबो एवं तैल मूल्य निम्न स्तर को फेरी आसिबो। किंतु एबे बुझामणा क्षेपणास्त्र माड़े ध्वस्त विध्वस्त। एबे भारतीय पई आर्थिक चाप बढ़ुवा बेले अभिवृद्धि संभावना उपरे कलाहांडिया मेघ घोटी आसी। याकू ध्यान में रखी भारत निजर रणनीति को सजाड़िबार आवश्यकता रखिछि। ईरान संकट जोगु अशोधित तैल मूल्य रे तुलनात्मक भाव में अहेतुक वृद्धि घटिथिला। ओडिशा हाईकोर्ट एएसओ नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी मामला मास्टरमाइंड शंकर और सुरेश समेत 14 जनक जामिन मंजूर। हाईकोर्ट एएसओ नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी मास्टरमाइंड शंकर पुष्टि और सिलिकॉन लैब प्राइवेट लिमिटेड मालिक सुरेश नायक समेत 14 जन अभियुक्तों जामिन आवेदन हाईकोर्ट रे खारज होईछि। गत वर्ष अनुष्ठित एही परीक्षा रे व्यापक जालियाती होइथिबा दर्शाई हाईकोर्ट समस्त अभियुक्त जामिन आवेदन को खारज करिसेंती। सूचना योग्य एही मामलार मुख्य अभियुक्त शंकर पुष्टि और सुरेश नायक पुलिस एसआई नियुक्ति केलेंकारी रे मध्य मुख्य अभियुक्त भावे गिरफ होई जेल रे रहिसंती। गत मे मास 4 तारिख रे प्रिलिमिनारी परीक्षा होइथिबा बेले जुलाई 13 तारिख रे मेंस परीक्षा होइथिला। अगस्त 12 तारिख रे परीक्षार फल प्रकाश पाइथिला। 2120 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होइथिले। परीक्षा फल को तर्जमा कला परे एथिरे अनियमितता जणा पड़िथिला। राज्य में वर्षार तांडव जलार्णव हेला उपकूल आभ्यंतरणीय ओडिशा। लघाण वर्षार ओडिशार सबु जिलार स्थिति बेहाल। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर ब्लॉक तुमुसिंगा गाँवर जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। गाँवर झरासाही बड़साही प्रधान साही संपूर्ण जलबंदी। ट्रेन में पानी फसीजा फल प्राय
10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଘେରାଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରୁ ମଟର ଲଗାଇ ପାଣି ଉଠାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳରେ ସାପୁଆ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯାଉଥିବାର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳର ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ନଦୀର ପାଣି କରନ୍ଦା ଗୁଳେହି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାପାଳ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 12 ସଂକ୍ରମିତ, ସତର୍କ ହେଲା ଏଜେନ୍ସି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ। ଜି ବୀର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 26 ଜୁଲାଇ 16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 12 ଜଣ କୋଭିଡ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଓ କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ମାମଲା କଡ଼ପା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁରୁଟିରୁ 2ଟି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କିନିକାଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନପତ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବଡ଼ ଗେଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି 10 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୁଦାୟ 2600 ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 682ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ 1200ରୁ 1200 କିଲୋୱାଟ୍ର 2ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାୱାର କାର୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋଟ 2400 କିଲୋୱାଟ୍ର ପାୱାର। 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ, ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି। ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଧମକ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୋଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ତଲାସୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବୋମାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍, 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 3 ମୃତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ସକାଳ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଳ କ୍ରିସିଂ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖୋଲାଥିବା ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଫାଟକ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଫାଟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଫାଟକ ପାଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଫାଟକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିବାର କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ବିଉଟିଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 3ଟି ଟିମ୍ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ସୁରାକ ପାଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସେଭଳି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୃତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାହିଆ, ସବୁ ସତ କହିଲେ ସେବାୟତ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ କାହିଁକି ବିନା ଟାହିଆରେ ପହଣ୍ଡି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେବକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଖାଡ଼ି ସଂକଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ହମ୍ରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 14 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ବି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହମ୍ରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ
ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଫେରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାମଣା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି। ଇରାନ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ଓ ସୁରେଶଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର। ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ସିଲିକନ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକ ସମେତ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2120 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଝରାସାହି ବଡ଼ସାହି ପ୍ରଧାନ ସାହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଫସିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଘେରାଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରୁ ମଟର ଲଗାଇ ପାଣି ଉଠାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳରେ ସାପୁଆ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯାଉଥିବାର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳର ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ନଦୀର ପାଣି କରନ୍ଦା ଗୁଳେହି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାପାଳ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 12 ସଂକ୍ରମିତ ସତର୍କ ହେଲା ଏଜେନ୍ସି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ ଜି ବୀର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 26 ଜୁଲାଇ 16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 12 ଜଣ କୋଭିଡ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ମଧୁମେହ ଓ କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ମାମଲା କଡ଼ପା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁରୁଟିରୁ 2ଟି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କିନିକାଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନପତ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବଡ଼ ଗେଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି 10 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୁଦାୟ 2600 ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 682ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ 1200ରୁ 1200 କିଲୋୱାଟ୍ର 2ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାୱାର କାର୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋଟ 2400 କିଲୋୱାଟ୍ର ପାୱାର। 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି। ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଧମକ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୁଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ତଲାସି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବୋମାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍, 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 3 ମୃତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ସକାଳ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଳ କ୍ରିସିଂ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖୋଲାଥିବା ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଫାଟକ ଖୋଲା
ଖୋଲା थिबा बेले केमिति ट्रेन आसिला बोली लोके पचारिछंती। फाटक दायित्व थिबा कर्मचारी फाटक पाई नथिबार जणा पड़िछि। पूर्वरु एक मालबाही ट्रेन पार होइथिबा बेले यात्रीवाही ट्रेन अन्य एक लाइन ने आसुथिला। तेबे फाटक को उठाई देइथिबा संदेह करा जाउछि। दुर्घटना नै पुलिस पक्षरु तदंत जारी रहिछि। पूर्व रेलवे पक्षरु मध्य तदंत आरंभ। आईआईसी ब्यूटी महांती मृत्यु मामला स्टेट फोरेंसिक लैब रु तथ्य आसिथिबार कहिसंती कटक डीसीपी। आईआईसी ब्यूटी महांती मृत्यु मामला ब्यूटी को फोन नु मिली गुरुत्वपूर्ण तथ्य। स्टेट फोरेंसिक लैब रु आसीछि तथ्य आउ एक फोन रिपोर्ट को अपेक्षा करा जाइथिबार कहिसंती कटक डीसीपी ऋषिकेश खिलारी। कमिशनरेट पुलिस रो 3टी टीम कामरे लागिसंती। पीएम रिपोर्ट कॉल रेकॉर्ड एवं डिजिटल एविडेंस उपरे टीम काम करूछि। आत्महत्यार कारण संपर्क रे एबे पर्यंत सेभଳି किछि सुराग पाई नाही पुलिस। बैंक रो आर्थिक कारोबार नै मध्य जांच चलिछि बोली कहिसंती डीसीपी। सेभଳି किछि संदेहजनक कारोबार सामना को आसी नाही। मृत आईआईसी सह जो माने घटनार किछि दिन पूर्वरु निरंतर फोन जोगाजोग थिले सेमानंकु डाकी मध्य पचरा उचरा करा जाउछि। केमिति भांगिला टाहिया सबु सत कहिले सेवायत। पहंडी समय काहेकि बिना टाहिया रे पहंडी कले प्रभु जगन्नाथ। गोटी गोटी करी सबु सत कहिले विश्वास बसु सेवक तथा वरिष्ठ दैतापति सेवक विनायक दास महापात्र। युद्धर घनघटा मध्यरे भारतीय अर्थनैतिक अभिवृद्धि। खाड़ी संकटर अन्य एक होमरुज प्रणाली को स्वभाव करने युक्तराष्ट्र अमेरिका और ईरान मध्य एक 14 सूत्री प्रारंभिक बुझामणा पत्र स्वाक्षर करने को उभय पक्ष राजी होते। प्रारंभिक असुविधा देखा देथिले भी आशा करा जाउथिला जे होमरुज प्रणाली रे स्वाभाविक जहाज चलाचल हेबो। विश्वव्यापी अशोधित तैल जोगाण स्थिर हेबो एवं तैल मूल्य निम्न स्तर को फेरी आसिबो। किंतु एबे बुझामणा क्षेपणास्त्र माड़े ध्वस्त विध्वस्त। एबे भारतीय पई आर्थिक चाप बढ़ुवा बेले अभिवृद्धि संभावना उपरे कला हांडिया मेघ घोटी आसी। यहाकू ध्यान में रखी भारत निजर रणनीति को सजाड़िबार आवश्यकता रखिछि। ईरान संकट जोगु अशोधित तैल मूल्य रे तुलनात्मक भाव में अहेतुक वृद्धि घटिथिला। ओडिशा हाईकोर्ट एएसओ नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी मामला मास्टरमाइंड शंकर और सुरेश को समेत 14 जनक जमीन मंजूर। हाईकोर्ट एएसओ नियुक्ति परीक्षा केलेंकारी मास्टरमाइंड शंकर पुष्टि और सिलिकॉन टैललैब प्राइवेट लिमिटेड मालिक सुरेश नायक समेत 14 जन अभियुक्तों जमीन आवेदन हाईकोर्ट रे खारज होईछि। गत वर्ष अनुष्ठित एही परीक्षा रे व्यापक जालियाती होइथिबा दर्शाई हाईकोर्ट समस्त अभियुक्त जमीन आवेदन को खारज करिसेंती। सूचना योग्य एही मामलार मुख्य अभियुक्त शंकर पुष्टि और सुरेश नायक पुलिस एसआई नियुक्ति केलेंकारी रे मध्य मुख्य अभियुक्त भावे गिरफ होई जेल रे रहिछंती। गत मे मास 4 तारिख रे प्रिलिमिनारी परीक्षा होइथिबा बेले जुलाई 13 तारिख रे मेंस परीक्षा होइथिला। अगस्त 12 तारिख रे परीक्षार फल प्रकाश पाइथिला। 2120 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होइथिले। परीक्षा फल को तर्जमा कला परे एथिरे अनियमितता जणा पड़िथिला। राज्य में वर्षार तांडव जलार्णव हेला उपकूलर आभ्यंतरणीय ओडिशा। लघाण वर्षार ओडिशार सबु जिलार स्थिति बेहाल। ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर ब्लॉक तुमुसिंगा गाँवर जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त हो पड़ी। गाँवर झरासाही बड़साही प्रधान साही संपूर्ण जलबंदी। ट्रेन में पानी फसीजा फल प्राय 10 रु ऊर्ध्व परिवार घर भितर पानी घेराव अवस्था अच्छी। घर भीतर मोटर लगाई पानी उठा जाउथिले मध्य स्थिति सुधुरुनी। सेहीपरि हिंदोल सापुआ बड़जोड़ा मध्यम जलसेचन प्रकल्पर 3 नंबर गेटटी मरामती अभाव भांगी जाइछि। विभागीय जंत्री कल्याणी साहू गणमाध्यम बुम को ठेली दे जाउथबार कैमेरा कैद होइछि। हिंदोलर सापुआ और बड़जोड़ा नदीर पानी करंदा गुड़ेही एवं ईश्वरापाड़ ब्रिज उपरे 5 फुटर पानी चलुथिबारु यातायात संपूर्ण ठप हो जाइछि। आंध्र प्रदेश रे कोरोना रे 4 जनकर मृत्यु 12 संक्रमित सतर्क हेला एजेंसी। आंध्र प्रदेश रे पुणी कोरोना चिंता बढ़ाई। राज्य स्वास्थ्य कमिशन जी वीर पांड्यान को सूचना अनुसार जून 26 जुलाई 16 मध्य राज्यर 12 जन कोविड रे संक्रमित होइछंती। सेमानक मध्यरु 4 जनकर मृत्यु घटिछि। तेबे मृतक माने पूर्वरु उक्त रक्तचाप मधुमेह और किडनी रोग भली गुरुतर रोग रे पीड़ित थिले। राज्यर सर्वाधिक 8टी मामला कडपा जिल्लारु आसीछि। एहा छडा गुरुटीरु 2टी, विशाखापाटना और किनकाडारु गोटिए लेखाएं मामला चिन्हट होइछि। गड़िला देशर प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजेन ट्रेन प्रधानमंत्री कले शुभारंभ। स्वदेशी निर्मित प्रथम हाइड्रोजेन ट्रेन को शुभारंभ करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणार जींद एवं सोनपत मध्य निजर प्रथम यात्रा आरंभ करिछि देशर प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजेन इंधन चलित ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबुज पताका देखाई एही प्रकल्पर शुभारंभ करिसेंती। याको एक पायलट प्रोजेक्ट भाबरे आरंभ करा जायछि।
ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବଡ଼ ଗେଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି 10 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୁଦାୟ 2600 ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 682ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ 1200ରୁ 1200 କିଲୋୱାଟ୍ର 2ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାୱାର କାର୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋଟ 2400 କିଲୋୱାଟ୍ର ପାୱାର। 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ, ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି, ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଇମେଲକୁ ଧମକ ଆସିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସର ଖାଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପୁଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଟିମ୍ ତଲାସୀ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତକାଲି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି ବୋମାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଗୁଜବ। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରେନ୍, 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 3 ମୃତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ସକାଳ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଳ କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଖୋଲାଥିବା ରେଲୱେ ଫାଟକ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଫାଟକ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଫାଟକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଫାଟକ ପାଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଫାଟକକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିବାର କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଆଇଆଇସି ବିଉଟି ମହାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ବିଉଟିଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଆସିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଫୋନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର 3ଟି ଟିମ୍ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟ, କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ସୁରାକ ପାଇନାହିଁ ପୁଲିସ। ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ସେଭଳି କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୃତ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିରନ୍ତର ଫୋନ୍ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଟାହିଆ, ସବୁ ସତ କହିଲେ ସେବାୟତ। ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ କାହିଁକି ବିନା ଟାହିଆରେ ପହଣ୍ଡି କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ? ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସେବକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବକ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଖାଡ଼ି ସଂକଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ହମରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱଭାବ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ 14 ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ବି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ହମରୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାମଣା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଏବେ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଭାରତ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି। ଇରାନ ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ଓ ସୁରେଶଙ୍କ ସମେତ 14 ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର। ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ସିଲିକନ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମାଲିକ ସୁରେଶ ନାୟକ ସମେତ 14 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ସୁରେଶ ନାୟକ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ମେ ମାସ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 2120 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ତର୍ଜମା କଲାପରେ ଏଥିରେ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ, ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା ଉପକୂଳରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ
ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଗାଁର ଜନଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗାଁର ଝରାସାହି, ବଡ଼ସାହି, ପ୍ରଧାନ ସାହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଫସିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଘେରାଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରୁ ମଟର ଲଗାଇ ପାଣି ଉଠାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରୁନି। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୋଳରେ ସାପୁଆ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ଟି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ସାହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଯାଉଥିବାର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳର ସାପୁଆ ଓ ବଡ଼ଯୋଡ଼ା ନଦୀର ପାଣି କରନ୍ଦା, ଗୁଳେହି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରାପାଳ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ 5 ଫୁଟର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କରୋନାରେ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 12 ସଂକ୍ରମିତ, ସତର୍କ ହେଲା ଏଜେନ୍ସି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପୁଣି କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନ। ଜି ବୀର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ 26 ଜୁଲାଇ 16 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 12 ଜଣ କୋଭିଡ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ମୃତକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ ଓ କିଡନୀ ରୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ 8ଟି ମାମଲା କଡ଼ପା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଗୁରୁଟିରୁ 2ଟି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ କିନିକାଡାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗଡ଼ିଲା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନପତ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବଡ଼ ଗେଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏହି 10 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୁଦାୟ 2600 ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 682ଟି ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ 1200ରୁ 1200 କିଲୋୱାଟ୍ର 2ଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାୱାର କାର୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ମୋଟ 2400 କିଲୋୱାଟ୍ର ପାୱାର